Om Namah Shivaya children. Good morning. How are you? Fine? Okay children, last week we have completed our chapter Plants Around Us. Related to that only, we are going to start a new chapter. What is that you know? It's a flower. What is a flower? It's totally related to a plant. What is that? It's a part of a plant. It's a part of a plant. And most probably it's a most beautiful part of a plant. Most beautiful part, as we all like this part, isn't it? Because flowers looks so beautiful when you decorate, when you put on your hairs. It will be very beautiful. It looks so beautiful. You can decorate your house also, and even prayers also we use flowers. So this in this chapter we are going to study about flowers. They usually grow, that is, a flower usually grow at the end of the stem. You can see at the end it starts and grow and becomes a beautiful part. It's a flower. They last for a short time and they contain nectar. And who drinks that nectar? Birds, insects. Okay, they drink that nectar. They use that nectar. Flowers, if sometimes some flowers last for 1 or 2 or 3 days, some will last for only one day. Now, plants that bear flowers are called flowering plants. Bear flowers means പൂവുള്ള പ്ലാന്റ് ഞാന് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ് പറയുന്നത്. എല്ലാ പ്ലാന്റിനും പൂവ് വേണമെന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എല്ലാ പ്ലാന്റും ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ പൂവുള്ള പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് പറയാം. Plants that bear flowers are called flowering plants. And plants that do not bear flowers are called non-flowering plants. പൂവില്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സുകൾ എന്നാ പറയുക? Non-flowering plants. So those plants are called non-flowering plants. Now flowers vary in size, shape and color. അല്ല, എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയാണോ? No. All are totally different. All looks different. Different color, different shape, different size. Some are big, some are small. So different size and different colors are having flowers. They may grow singly on a stem or in a bunch. Sometimes a single flower grows in a bunch, on a stem. Sometimes a single flower grows on a stem, see here, like this. And sometimes it has lots of flowers at a time. They bloom at different times, so they are in that also they are different. Some flowers grows in singly on a bunch, on a stem, and some grows in a bunch, group. So they are different. Now next is difference. Not some, all flowers bloom at different times of the year. വേറെ വേറെ സമയത്താണ് വിരിയുക പൂക്കൾ. ഓരോ പൂവിന് ഓരോ സമയമുണ്ട്. For example, it can be divided into 3 categories, that is spring flowers, summer flowers and winter flowers. Flowers such as lilies and dahlia bloom in spring seasonലാണ് dahlias and lilies bloom ചെയ്യുന്നത്. So flowers such as lilies and dahlia bloom in spring. Flowers such as gulmohar and jasmine bloom
in late summer season. They bloom in gulmohar and jasmine bloom in late summer season. Next is flowers such as rose and gladioli bloom in winter. These flowers bloom in winter. So flowers can be divided into three categories, that is spring flowers, summer flowers and winter flowers. Depending on the season in which they bloom are flowers can be divided into three categories: spring flowers, summer flowers and winter flowers. So in this suppose we ask write the names of the flowers bloom in spring, so you have to write lilies and dahlias. Likewise other flowers also according to the season they bloom. Clear? Next is buds to blooms. Okay, when you look into a plant and its flower, how it looks at the beginning, at the first, how it looks. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമോ നമുക്ക്? It looks or it appears as buds on the stem. Flowers first appear as buds on the stem. Buds, BUDS. ആദ്യം അത് പൂമുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ആദ്യം മുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവുക. First it looks as or it appears as buds on the stem. In a bud, the petals are close together. ആദ്യം തന്നെ ബഡ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത്? ഇറ്റ്സ് പെറ്റൽസ് ആർ ക്ലോസ് ടുഗെദർ. ഇറ്റ്സ് പെറ്റൽസ് ആർ ക്ലോസ് ടുഗെദർ. അതിൻ്റെ എതള്, പൂവിൻ്റെ എതളുണ്ടാവില്ലേ? പൂവിന് കുറേ എതളുണ്ടാവും. ആ എതൾ എതൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടുഗെദർ. അത് അടുത്തായിരിക്കും, അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ദ സെപ്പിൾസ് അറൗണ്ട് ദ പെറ്റൽസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ പുറത്ത്, ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ പുറത്ത് സെപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ? പച്ച പച്ച ഇല പോലെ ചെറിയ, നോട്ട് ലീഫ് ബട്ട് സറൗണ്ട് ദ പെറ്റൽ, ദ സെപ്പിൾസ് സറൗണ്ട് ദ പെറ്റൽസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പെറ്റൽസിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്രീൻ കളറിലുണ്ടാവും. അതാണ് സെപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. that is called sepals. Petals is the petals are close together. It is the bud. It is very close together, petals. During the bud formation, the petals are very close together and sepals surround the petals. Okay. Gradually the bud grows in size and the petals open into a beautiful flower. അല്ലേ? ആ ബഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വണ്ണം വെക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ ചെറിയൊരു മൊട്ട് അത് കുറച്ച് വണ്ണം വെക്കും. പിന്നെ എന്താവും? അതിൻ്റെ ഇതളെല്ലാം തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. തുറന്ന് ഓപ്പണായി അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള പൂവായി മാറും. ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ beautiful flower. So sepals surround the petals, then gradually the bud grows in size and the petals open into a beautiful flower. Clear? അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ച ആദ്യം? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ബഡ് രൂപത്തിലുണ്ടാവും. ബഡ്, BUD, ബഡ്. ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊട്ട്, പൂവിന് മൊട്ട്. ആ മൊട്ട് ആദ്യം ചെറുതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം അടുത്തായിരിക്കും. പെറ്റൽസ് അതിൻ്റെ ഇതള് അടുത്തായിരിക്കും. അത് പിന്നെ സാവധാനം ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ പുറത്തെന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ചെറിയൊരു സെപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ പച്ച ഇല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, പച്ച. ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മേലത്തെ പൂവിന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു സെപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള. അത് പെറ്റൽസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഗ്രാജുവലി ദ ബഡ് ഗ്രോസ്. അത് സാവധാനം അത് മൊട്ട് വലുതാവാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് എന്താവും? പെറ്റൽസ് എല്ലാം പെറ്റൽസ് ഓപ്പണായി അതൊരു ഭംഗിയുള്ള പൂവായി മാറും അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്സ്. ഈ പൂവാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടെയ്ൻ seeds in some plants and not in all.
എല്ലാ പൂവിലും ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നില്ല, ചിലതിൽ മാത്രം flowers develop into fruits. In some flowers only it changes into fruits, and fruits contain seeds. ആ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വിത്ത് ഉണ്ടാവും, seeds produce new plants, and these seeds only produce into a new plants. So flowers are the reproductive organ of a plant. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സീഡ്സിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ, പിന്നെ അത് ഫ്രൂട്ടായി മാറി, പിന്നെ അത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിത്താണ് പുതിയൊരു പ്ലാന്റായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദിസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഏതിൽ നിന്ന്? ഈ ചെറിയൊരു പൂവിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ചെറിയ പൂവിൽ നിന്നാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു fruits contain seeds produce new plants, and so flowers are the reproductive organs of a plant. അത് തന്നെ പൂവ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഈ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റായിട്ട് മാറുന്നത്, പുതിയ പ്ലാന്റ്. അടുത്തത് ഹണി ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. ഹണി, നമുക്ക് തേൻ കിട്ടുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് തേൻ? ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഹണി ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്? ഹണി ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. പൂവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തേൻ കിട്ടുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. പൂവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തേൻ കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഹണി ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. ദ ബീസ് വിസിറ്റ് sweet smelling flowers. When a bee finds nectar, it returns home and begins to dance to tell the other bees. അപ്പോൾ ബീസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അമൃത് വലിച്ചെടുക്കൂ, അതായത് നെക്ടർ വലിച്ചെടുക്കൂ. ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഹോം, അത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അത് എല്ലാ ബീസിനോടും അതിൻ്റെ ചങ്ങായി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് the other bees then know where to go and which flower to look for. അപ്പോൾ ബാക്കി ബീസിന് എന്തായി? അറിഞ്ഞ് ഏത് പൂവിൻ്റെ അകത്താ തേനുള്ളതും എവിടെ പോയാലാണ് ഈ നോട്ട് തേൻ, നെക്ടർ എവിടെയുള്ളതും ഏത് പൂവിൻ്റെ മേലെയുള്ള അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം. They suck nectar from that flower and carry it to their hive. അവരെന്ത് ചെയ്യൂ? നെക്ടർ ആ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കൂ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തേനീച്ച കൂടുണ്ടാവില്ലേ, അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എ ബീ ഹൈവ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് thousands of small chambers called combs. See here, combs. A beehive തേനീച്ച കൂട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് thousands of small chambers called combs. ചെറിയ ചെറിയ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് കോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബീ തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ സ്മോൾ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദേ ആർ കോൾഡ് കോംസ്. These combs are actually small rooms where the bees store honey, lay eggs and raise young bees. ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? ഈ സ്മോൾ കോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റൂമാണ്. ആ റൂമിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അവർ ഹണി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ മുട്ടയിടുന്നത്, പിന്നെ ചെറിയ യങ് ബീസിനെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായി? ആദ്യം ബീസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നെക്ടർ വലിച്ചെടുക്കൂ, അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി ഉള്ള ബീസിനോട് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് ഏത് പൂവിൻ്റെ അകത്താണ് നെക്ടർ ഉള്ളത് അവർ പോയി അതിൽ നിന്ന് നെക്ടർ വലിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ ഹൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ബീ ഹൈവിൽ എന്തെല്ലാം ഉള്ളത്? അതിൻ്റെ അകത്ത് കോംസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് കോംസ് എന്ന് പറയുക. ആ കോംസിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അത് ഹണി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മുട്ടയിടാനും പിന്നെ
അടുത്ത യങ് ബീസിനെ വളർത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റേസ് ദ യങ് വൺസ്. These combs are actually small rooms where the bees store honey, lay eggs and raise young bees. മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് നല്ലോണം പഠിക്കണം, അതിനാണ് മിസ് പിന്നെയും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരുന്നു, ആ നെക്ടർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹൈവിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബീസ് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ദ നെക്ടർ that they have collected and seal it with wax that they produce themselves. അതെന്താ ചെയ്യുക, ആ നെക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പൂവിൽ നിന്ന് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് അവിടെ വന്നാൽ തുപ്പു, ആ നെക്ടറിനെ തുപ്പു. എന്നിട്ട് അതിനെ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ വാക്സ് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യൂ. വാക്സ് വെച്ച് സീൽ ചെയ്യൂ. ആ വാക്സ് തേനീച്ച സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദംസെൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ മെഴുകുതിരിയെല്ലാം പറയുന്നത് അതുപോലെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സ് വെച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കൂ, ഒട്ടിച്ചു വെക്കൂ. സ്ലോലി ദിസ് നെക്ടർ ടേൺസ് ഇൻ ടു ഹണി. ആ നെക്ടർ എന്താവും, കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേനായി മാറും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ബീസ് ആൻഡ് ദ ബേബീസ്. ആ ഹണി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഹണി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നീട് തേനീച്ച ബീസിൻ്റെ ബേബീസിനും ഭക്ഷണമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കൂ. അപ്പോൾ ബീസ് നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അവിടെ തുപ്പൂ, ബീ ഹൈവിൽ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നിട്ട് വാക്സ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സ് വെച്ചത് ഒട്ടിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കൂ. ആ നെക്ടർ സ്ലോലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹണിയായി മാറും. ആ ഹണി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അത് ബീസിനും ബേബീസിനും അത് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത് കുറേ കഴിഞ്ഞവർ അവരെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നൗ മെനി പീപ്പിൾ റിയർ ബീസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് അപ്പിയറിസ്റ്റ്. അപ്പിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പിയറിസ്റ്റ് APIARISTS, അപ്പിയറിസ്റ്റ്. അപ്പിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തേനീച്ച വളർത്തുന്ന ആൾ, തേനീച്ചനെ വളർത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പിയറിസ്റ്റ്. ദേ കളക്ട്, അവരെന്താ ചെയ്യുക, ദേ കളക്ട് ഹണി ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അവർ ഹണി കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുക ചെയ്യുക. ദ പ്ലേസ് വെയർ ബീസ് ആർ റിയർഡ്. ദ പ്ലേസ് വെയർ ബീസ് ആർ റിയർഡ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ അപ്പിയറി. അപ്പിയറി, APIARY, അപ്പിയറി. ആ സ്ഥലം, ബീസിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം, അതാണ് അപ്പിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്ലേസ് വെയർ ബീസ് ആർ റിയർഡ്, ബീസിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പിയറി എന്ന് പറയാം. ബീസിനെ വളർത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. APIARIST. ദ പീപ്പിൾ ഹൂ റിയർ ബീസ് ആർ കോൾഡ് അപ്പിയറിസ്റ്റ്. ദ പ്ലേസ് വെയർ ബീസ് ആർ റിയർഡ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ അപ്പിയറി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ബീസിനെ വളർത്തുന്ന ആളെയാണ് അപ്പിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ബീസിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം, ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ബീസ് ആർ റിയർഡ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ അപ്പിയറി. അതിനാൽ പ്ലേസിനാണ് അപ്പിയറി എന്ന് പറയുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹണീനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഹണി? ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അത് വാക്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അത് ഹണിയായി മാറി ആയി. എന്നിട്ട് ഹണി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നല്ല തേനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, കുപ്പിയിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല കടയിൽ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിലെല്ലാം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്? എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഹണി ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ബീഹൈവ്. എന്താ ചെയ്യുക? എ ഫയർ ഇസ് ലിറ്റ് അണ്ടർ ദ ബീഹൈവ് ടു സ്കെയർ അവേ ദ ബീസ്. ആദ്യം തന്നെ തേനീച്ച, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു മൂലക്ക് എപ്പോൾ തേനീച്ച കൂട് കിട്ടും. അതിനാദ്യം എന്താ ചെയ്യുക, തീ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും, അടിയിൽ നിന്ന് തീ കത്തിക്കും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ബീസും പോവും, അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവും. അത് ദേ മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ ബീസ്. വൺസ് ദ ബീസ് ലീവ് ദ ഹൈവ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. അത് ബീസെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈവിനെ ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കും അവിടെ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തേനെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റും. അതിൽ നിന്ന് തേനിനെല്ലാം
എടുക്കൂ. ആ കോമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തേനുള്ള വലിച്ചെടുക്കൂ. ഇങ്ങനെയാണ് extract ചെയ്യുന്നത്. ഹണി extraction of honey. First what we have to do, if fire is lit under the beehive to scare the bees, then when the bees leave the hive, honey is extracted from the combs. Honey comb നിന്ന് extract ചെയ്തെടുക്കൂ. So this is the way how we extract honey. Is it very interesting? Yes. First we learn about the flowers, then birds suck nectar from the flowers, then how not birds, how the honey, how the bees suck nectar from the flowers, and how they collect nectar in their combs, and how it turns into the honey, and how we extract honey and sell into the shops, and we use that honey. You understood now? Okay. Read the textbook very carefully, nicely, and write the given notes in your notebook and study properly. Okay. Thank you.